હરિ હરિ જે કોઈ હરિભક્તો ઊભા છે બધાએ પ્રેમથી પાટના સાનિધ્યમાં પોતાનું આસન ગ્રહણ કરે। બધાએ બેસી જાઓ। જે કોઈ ઊભા છે બધાને પ્રેમથી બેસવા વિનંતી। भावथी एक बार जय बोलावीए त्यारबाद गजानन प्रार्थना करवी छे माटे एक बार प्रेमथी आपणे जयकार करिए। बोलिए रामदेव जी भगवान की, देवायत पंडित महाराज की, मां सती देवल दे मात की, श्री पुण्यागिरी मात की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गुणपति गजानन भगवान की, सत्यम सनातन धर्म की। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। गजानन गुण आगे रहो, दोई कर जोड़े दास, गुणपति गुण आगे रहो, दोई कर जोड़े दास। सर्वप्रथम पहला गजानन समरता राम, विघ्न नहीं आवे पास। प्रथम पहला गजानन ने समरता 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 समरता, विघ्न न आवे पास। पार्वती माँ जल जीलन चली, नारी नवले वेश, अंग नो मैल उतारी ने उतारी ने, अंगनो मैल उतारी ने, तेना गड़िया श्री गुणेश। पहलो नाम परमेश्वरो, जिन्हें जगत मांड्यो जोई, नर मूर्ख समझे नहीं जी जी जी। ओहो मारो हरि करे ऐसो, ओ जी 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 जी
करे ऐसो होई मूड महल मा वसे गुणेशा गुरु गम से रे गम पाता गुणपति दाता तमे भांगो मारा मननी भ्राता तमे खोलो मारा रुदिया ना ताड़ा सब दुखड़ा रे मटी जाता गुणपति दाता मेरे दाता जी 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 रे जी रुम झुम ने पुड़ बाजे रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम ने पुड़ बाजे ने पुड़ बाजे मधुरी चाल चलंता गजानंद मधुरी चाल चलंता गुणपति दाता मेरे दाता धीरे 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 तमे खोलो मारा रुदिया ना ताड़ा मेरा सब रे मटी जाता गुणपति दाता मेरे दाता अमृत भोजन खीर खांड अमृत भोजन
गुणपति लाडला पाता एवा गजानन लाडला पाता गुणपति दाता गुणपति लाडला पाता तमे भांगो मारा मननी व्राता वाला खोलो मारा रुदिया ना ताड़ा ए मेरा सब दुखड़ा रे मटी जाता मटी जाता ए मटी जाता गुणपति दाता समरिए रे स्वामी तमने सुंढाड़ा जी धूप दीप ने बाबा जी करूं आरती धूप दीप ने जी करूं आरती गूगड़ना रे दुख होता गुणपति दाता बाबो मननी व्राता गजानन तमे खोलो मारा रुदिया ना ताड़ा ए मेरा सब दुखड़ा रे मटी जाता तोरल परी रुखड़ियो बोल्या 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 तोरल परी एम रुखड़ियो बोल्या यमा मरजी वारे मोजू पाता कोई मर्जी वाले मोजू पाता गुणपति दाता मेरे दाता धीरे जी धीरे जी धीरे रामा कहूँ तुमने रामदेव अनहिरा कहूँ केला जेने जेने धनी बेटिया जीवो नर हो गए जीवो नर हो गए दजा डीठे धनी सांभड़े देवड़ देखीने दुख जाई
अरे दर्शन करता धणीना पंडना पाप मटे जाय। दर्शन करता रामदेव जी ना, अरे दर्शन करता अलख धणीना पंडना पाप मटी जाय। रણुजा नारायणे जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा। खमा 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 रामदेव जी ने जाजी खमा मारा रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा। पहलो परचो बापा पूर्व पारणिये, पहलो परचो पूर्व पारणिये, पहलो परचो रे रामा पूर्व पारणिये। रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा मारा रणुजा नारायण ने जाजी खमा जाजी खमा। खबे कामड़ ने हाथ में गेडियो, खबे कामड़ ने हाथ में गेडियो, खबे कामड़ ने हाथ में गेडियो, खबे कामड़ ने
रामदेव जी ने जाजी खमा मारा रणुजा नारायण ने जाजी खमा रामदेव जी ने जाजी खमा घोड़ले चढ़ी रामा भैरवा ने मार्यो घोड़ले चढ़ी रामा भैरवा ने मार्यो घोड़ले चढ़ी रामा भैरवा ने मार्यो घोड़ले चढ़ी धनी भैरवा ने मार्यो धरती ध्रुजी ते दी धमारे धमा धरती ध्रुजी ते दी धमारे धमा रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा दोई कर जोड़ी कनु बारोट बोलिया दोई कर जोड़ी कनु बारोट बोलिया दोई कर जोड़ी कनु बारोट बोलिया ए नाच जी तुमने नमारे नमा नाथ जी तमने नमारे नमा रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमायू मारा रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी खमा रणुजा नारायण ने जाजी खमा मारा रामदेव जी ने जाजी अने वचन चुप्या 84 में जाने जा वचन बाड़ी वेला वेला जा ओहो वेला 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 जो वेला वेला जा बोलिए रामदेव जी भगवान की देवायत पंडित महाराज की माँ सती देवल दे मात की सत्यम सनातन धर्म की हरिओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
બધાને જય અલગ ધણી. ઈકો બંધ કરી દો. થોડાક સમયમાં લેટ પડ્યા આપણે સમયના કારણે. અનુકૂળ હોય તો બેસો, માઇક કરો થોડું. અને આટલા જ માણસો જોઈએ બરોબર જ છે. આમ કોરોનાના કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય અને બેસવાની છૂટ છે. બેહવું હોય બે, ભજન આખી રાતના છે. જોવાનો પ્રોગ્રામ છે નહીં, આ સાંભળવાનું જેવું છે. બીજું, 3 ભાઈઓના ઘરે જેમ એટલે તમે આ સમૂહ લગ્નની પ્રથા હતી, પણ સમૂહ જેમ જેવું આયોજન કર્યું છે આ છોકરાઓએ ભેગા થઈને, જેમ કરવું જરૂરી છે. એવો સુંદર મજાનો પ્રસંગ છે. એટલે 3 ભાઈઓના ઘરે દીકરા, એટલે જેમનો ઉમંગ હતો અને એમાં સોનામાં સુગંધ ભળે એવો એક આ વિશેષ આયોજન પાઠ પૂજાનું કર્યું છે. એટલે કરણસિંહ બાપુ અને 2 એમના કાકાના ભાઈ, પત્રિકા હોય તો બધાનું નામ બોલું, મોઢે છે નહીં મને. હજુ અંદર બેનો બોલે છે, એમને બોલાવી લાવો તો સારું. એટલે અહીં ઓડિયન્સ વધારવા નહીં, પણ અંદર બેઠા બેઠા વાતો કરે ને એના કરતાં આગળ બેહે તો સારું. એટલે ભજનનો ભાવ છે. બધાને પ્રેમથી હોળી નજીક આવી ગઈ. જેમના પ્રસંગોમાં કરણસિંહ બાપુને ત્યાં વિશેષ કાર્યક્રમ હતો ભાઈ, પણ થોડોક અમે સીમિત કરવાનું કારણ કોરોનાનું કારણ નડ્યું. 2 દિવસ પહેલાં કરણસિંહ મને મળવા આવ્યા હતા. કાર્યક્રમ બંધ રાખવો હોય તો બાપુ, મેં કીધું તમારી જેવી ઈચ્છા હોય એવું કરીએ. તો કે 1 દિવસ વચ્ચે હોય અને હું સમાચાર આપું, તમે બીજી તારીખ લેતા નહીં. મેં કીધું ભલે. એટલે કાલે મને કરણસિંહ બાપુએ ગઈકાલે કે પાઠ ફાઇનલ નક્કી જ છે, પણ દૂધની દેગ જે કરવાની છે રામદેવજી મહારાજની, એ આપણે મુલતવી રાખીએ છીએ. નહીં તો જબરજસ્ત એમનું આયોજન હતું. 1000 હરિભક્તો અંદરથી પ્રસાદી લઈ શકે એવી દેગ કરવાની હતી. લગભગ પત્રિકામાં તમે છાપી પણ દીધું હશે. નથી છાપ્યું, ખબર નહીં હો, આખું વાંચ્યું નથી મેં. માઇક થોડું હરખું કરો ને ભાઈ. એટલે થોડું કોરોનાનો કેર ફરી પાછો એનું રૂબાબ બતાવે છે. એટલે ડરતા ડરતા ભજન કરવાનો વારો આવ્યો છે. માંસ બોધે તો એ લોચા છે, ના બોધે તો એ લોચા, એવી દશા થઈ છે અમારી. જો બોધીને આવીએ છે તો લોકો એમ કહે છે કે મહારાજોને હુંડો પહેરવાના દનાયા, એટલે ઈ મેં લોચા. અને નથી, હમણાં બગીમાં એટલી બધી ધૂળ ઉડતી હતી, એટલે 2 ફાયદા હતા મને. એક તો ધૂળ ના જાય ને બીજો કોરોનાથી બચીએ. તો મેં આ રોજગારી ડબલ રમ એવું વધુ કાઢી નાખ્યું. થોડોક આગળ આવી રાખો તો સારું. કરણસિંહ બાપુને એમને તો આયોજનમાં જ લખ્યું છે કે ભાઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સથી બેહવું અને માસ્ક બાંધવું. હવે આપણે ડર્યા 1 વર સુધી ડર્યા. 2 વિભાગ થઈ ગયા છે. કરણસિંહ શું કર્યું? નહીં આવું આ બારો અંગત હગો છે. અમુક એવો હગો હોય આપણે કહી ના શકીએ, ન કરી હેન જતો રહે કે મને અમારે બેહવું હોય તો બેહીએ ભજનમાં, તમે કહો ને બેહીએ, એવું થોડું છે. નથી બેહવું. અમુક જુઓ બાલ્કનીમાં નથી બેઠા પેલા મોટા, નક્કી એ વખતથી તો 40 રૂપિયા લો તો ઉપર બેહવા મળે, બીજો તો 15 રૂપિયા નેસા પિક્ચરની સિનેમાની ટોકીમાં પણ બેઠા છે બધા. ખાહડો કાઢીને ભજન હો પડ્યો તો જલ્દી ઉતરે, સિસ્ટમ છે એવી. અને જો ખાહડો પહેરીને બેઠા, શિસ્તનું પાલન થાય ને ત્યાં સુધી સારું. ભજન કાર્યક્રમો દુનિયામાં ઘણી પ્રકારના છે પહેલા,
પણ ભજન એક અનોખી વસ્તુ છે કે ભજન ફક્ત સંગીતમય કાર્યક્રમ નથી, એની અંદર ઉમદા જીવન જીવવાની કળા હોય છે. ભજન છે ને એ જીવતા શીખવાડી દે, કેમ જીવવું, કેવું જીવવું ને કેવું જીવવું અને કેમ કરીને જીવવું એ શીખવાડે છે ભજન. અને ત્રીજી વાત ભજનમાં એ છે, ઈશ્વર કોણ છે ને તમે કોણ છો એની ઓળખાણ ભજન આપે છે. આપણને આજ સુધી સજ નહીં લડાયો નીચે કે હું પટેલ છું, પતી ગયું. કોઈ કહે છે હું દરબાર છું, ના મારા વાળા કીધે મેં બાવ છે, એ બીજી વાત નહીં. આનાથી કંઈક નોખી વસ્તુ છે. હકીકતમાં આપણે આ છીએ જ નહીં, જે બૂમો પાડીએ છીએ નથી, બીજું કંઈક છે. અને એ શીખવાડે છે ભજન. એટલે ભજન બધી દુનિયાના હરેક કાર્યક્રમ કરતા એક નોખી બાબત છે. એટલે ભજનમાં વિશેષ ધ્યાન આપે છે સંતો મહાપુરુષો. કેવું જીવ્યા કેટલું જીવ્યા એ મહત્વનું નથી, પણ કેવું જીવ્યા એ મહત્વનું છે. અમુક લોકો 120 વર્ષ સુધી જીવ્યું અને ઠાઠડું લઈને નીકળો ને એટલું ઈકન જ ચર્ચા ચાલતી હોય તો સારું થયું ગમોથી કાહજો. રોતા જોઈને કહેતા જાય ઘણા લોકો, કારણ કે એને જીવતા ના આવડ્યું હોય. ભલે જીવો લોબુ, કોઈને સેટિંગ થતું હોય તો માફ કરજો, ફિટિંગ ના કરતા જનગીરિયા મને કહેતા થાય એવું ના થાય. પણ આટલું બધું જીવ્યો તો હવે ખબર જ ના પડી જીવન કેમ જીવવું એ. ફાઇટિંગમાં ચાલી વર કાઢી નાખ્યો કે આપણે કોઈ ના ગાતી મેળ ના હોય, બીજા ગોમમાં જઈને બે પણ ગોમમાં સેટિંગ ના હોય. એ અમુકનું સેટિંગ થઈ જતું હોય કે આવો નહીં ખાડેલું લાગે, પણ આવું હોય. એક ભાઈ એવા ટાઈટ ને ટાઈટ મરી ગયા તે ઈઓનું ઠાઠરું ગોમના બારું હેતરોમાં થઈને કાઢ્યું. આરસીસી રોડ બનાવ્યો હતો ને સરપંચી ના ઉપરની, એટલે આ અમારા ધૂળભા જેવા એક ભગત જતા થઈ એને પૂછ્યું કે ભાઈ ગોમમાં મસ્ત મજાનો રોડ છે યાર, અને હું આ હેતરોમાં તુવડીઓનો ઠૂંઠોમાં થઈને હું કાં લેજો કે નથી કહેવા જેવું, તમે જો ને યાર અમારા ગોમનું બાબત છે. પણ કે મને શક પડ્યું છે એટલે પૂછું છું કે આવું ચમ કર્યું એમ. કારણ કે આ ભાઈને ગોમ નથી મેળ નતો, અને મરતા ગોમવાળા બે વડીલોએ પૂછ્યું કે તારી છેલ્લી ઈચ્છા હું? તા કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા એ જ છે કે ઠાઠડું મારું ગોમમાંથી નહીં લઈ જતા, બારો લઈ જજો. બોલો ઈમનીમ જ મરી ગયો. શું કામની જિંદગી પેલા? કેવું જીવ્યા એ જ મહત્વનું, કેટલું જીવ્યા એ મહત્વનું નથી. 100 વર્ષ જીવ્યા ફરી દાઢ્યો આવી તો સુધી ભક્તિ ભજનની ખબર નથી પડી. અમુક લોકો મોહણીઓ નહીં જોયા, પૂછો ને કે તમે જોયા મોહણી? કે ના મારા મોટો ભાઈ જતા હતા એટલે હું તો કોઈ લાકડે જોયું જ નથી. આમ તારા હંગાથી કુણા હતા ને ઊંચો કરીને તલાવમાં નાખવો પડે પોણા બોધી, માસલો ખાઈ દઈ. મતલબ અરવિંદ પા શું જીવવાનો હોય? હજુ એક કોઈ કાઠો માણસ કગરી પડે મોય જઈને તો સારું ને કે ભજન બગાડી આવો ભાઈ. કરણભાઈ થાકી જશે, બીજો કોઈક જો નહીં જપું. મારે થોડીક અંગત વાતો કરી લઉં, પછી તો ભજન જ કરવાનું છે. આજનો પાઠ છે ને એ ત્રણેય છોકરાઓ જુઓ તમને નામ આલું, હરપાલસિંહ, મહેપાલસિંહ ને પ્રતીકસિંહ, આ 3 છોકરાઓનું જન્મ છે. એના કારણે આપણને આ પ્રસંગ સાંભળ્યો છે. જબરજસ્ત તાળીઓથી વધાવો 3 બાળકોને, અને વધાવો તો ખરા ને આશીર્વાદ આલજો. એમના નિમિત્તે ભજન મળ્યું. ભજન બહુ દુર્લભ છે. કોઈ પણ કાર્ય જલ્દી સાંભળે, પણ તુલસીદાસ મહારાજે 2 વસ્તુ દુર્લભ કીધી છે. 2 ચીજ છે ને એ જલ્દી નહીં મળે, એક સંત સમાગમ और हरि कथा. संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई. તુલસીદાસ મહારાજ જેમને રામાયણ લખી, પથારી કરતા રાત થઈ જાય તો ઊંઘવાનું છે ને દુર્ભા? આ તો પથારીમાં જ રાત જતી રહે એવું લાગે છે. પેલો નહીં બદવાનો મોય વાળો, અને મારું ઈ જ જાય છે. આ બાજુ ઓછું છે કારણ કે તમે બધા એક ચીતે બેઠા છો. તો એ કોક છે ભાઈ મોય, હજુ કોક છે ચિત્ત છે ને. હા, અરે ઘણી વખત મને ભજનમાં આ લાડવા વાળા જ વિતાડ્યું.
હા રહોડા વાળો કહો તો મારે ભજનનો ટાઈમ આવવાની અને વાહણોનો ટાઈમ આવે. આ બધા મોટિયારો આમાં આવતા રહો. તો આ 300 ત્રણ બાપા ઊભા થો પછી મારે બધી આગળ વાત કરું. 300 બાપા ઊભા થઈ જાઓ. હજુ એક નહીં જોજો. એક છે જતો રહ્યો. આ 3 તાળીઓથી વધાવો પહેલા હેડો. બહુ સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે. ત્રણે સમૂહ લગ્ન તો આપણે કરતા પણ સમૂહ જેમ કર્યું. 3 ભેગા થઈને હંપી અને આ કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત કર્યો. મેં પૂછ્યું કે લ્યા લોસો નહીં પડે થોડું ના કે બાવજી સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયો છે એટલે તમારે ચિંતા કરવાની નથી. આનંદ જ લેવાનો છે મારે, આવો ભાવ છે મને. એટલે 3 ભાઈઓએ પાઠ પૂજાનું આયોજન કરણસિંહ બાપુ એમનો સંકલ્પ હતો. દાદાનો અમસ્તા અમે બેઠા હતા કારણ કે દેવરાજ મંદિરનું છેલ્લું 10 વર્ષથી આ શું કહેવાય યુટ્યુબનું કામ કરણસિંહ બાપુ કરે છે. એટલે ફોરા હતા તો બેઠા હતા ને વાત નીકળી હતી એમાંથી એક સંકલ્પ લેવાઈ ગયો. એનું ફળ છે આ. બીજું એમને દેખ પણ કરવાના હતી. તમે બધા જાણો છો દેવરાજ ગાદી સાથે અમરુભાનો બહુ જૂનો નાતો છે. જો કે આખા ગામ સાથે અમારો, અમે વરખાસનના અધિકારી છીએ આ ગામના. બહારના ભક્તો હોય તો કદાચ ખબર ના હોય, કોઈ મહેમાન. પોનશેરીના હકદાર છીએ અમે આ ગામ. 2 ગામ અમારે ભચડિયા 2 છે, એકાંથી ઓલી પાર છે. 2 એક જ વસ્તુ છે અમારા માટે તો. પણ એવો એમનો ભાવ તો હતો જ. મોટા બાપુ સાથે અમરુભાઈએ બહુ ભજન કર્યા છે. મારી સાથે પણ ઘણા જોડાયેલા છે. ગુરુમયમાંથી પણ જોડાયેલા છે. દેવરાજ ગાદીના ભાવથી પણ જોડાયેલા છે. પણ ક્યારેક આવો પ્રસંગ સાંભળે. આ બધાની ઉત્સાહ એ હતો કે 1 વર્ષ થઈ ગયું કોરોનાને બાપુ. ક્યારેક ભજનો ગામમાં થાય છે પણ તમારો મેળ નહીં આવ્યો તો આમાં ગોઠવી દઈએ એમ એવો ભાવ હતો. નહીં તો બીજા સંતો તો ઘણા આવે છે. માળીવાળા બાપુ 2-3 વખત કોરોનામાં ભજન કરી ગયા. બીજા બધા સંતોએ આવતા હોય આજુબાજુના ગામડાઓના. હજુ માઇકની વ્યવસ્થા નથી થઈ. થોડીક મને બેકિંગ થાય એવું કરો. એટલે જીવન જીવવાની કળા ભજન શીખવે છે. ભજનમાંથી ઘણું બધું મળે છે. પહેલા થોડું ડોક્યું કરો ને, અંદર ડીપમાં જાઓ, ધ્યાનથી સાંભળો. બધી વસ્તુની માણસને ખબર પડે છે. મને પહેલાં એમ હતું કે લોકોને ખબર નથી પડતી એટલે એક્સેપ્ટ નથી કરતા. પણ એવું નથી, બધાને ખબર પડે છે. રમણ ભમણમાં કોને ખબર નથી પડતી એમ કહો મને. ઓગળી ઊંચી કરો કે રમણ ભમણ ગીત આવ્યું કને નથી વાપર્યું. 80 વર્ષના ડોહાએ ઊંચા કૂદ ચાટી જે હંગાતી. અમીઓની તો જિંદગી હારી જીતો હે કિસ રમણ ભમણ. જિંદગી કરી નાખી રમણ ભમણ. બધામાં ખબર પડે છે. પહેલા કોઈ કટુ વચન બોલે ને તો તરત એની આંખો ઉપર પાવર આવે, એના નાક ઉપર પાવર આવી જાય. અમુકને નાક ઉપર આવે, ગુસ્સો હોય ચોય ના દેખાય. કોકે કોને જોઈ ને નાક ઉપર દેખાય, દોડી તૈયાર થાય નાકની. અમુકનો ઓખમાં આવે. બધી જ ખબર પડે માણસને, કશી ખબર પડતી નથી એવું. તો ભજન કેમ ના ખબર પડે? ભજનમાં સરસ મજાનો રસ્તો છે. પછી ભજન એ હિન્દુસ્તાનની અંદર, ભારત દેશમાં, ગુજરાતની અંદર અતિશય મહાપુરુષોએ ભજન લખ્યા છે. બીજા બધા છે મહારાષ્ટ્રમાં હશે એની ભાષામાં, રાજસ્થાનમાં એમની ઘણા રાજસ્થાનના ભજનો આપણે ગાઈએ છીએ આપણી રીતે. હવે કાશીમાં સાહેબ કબીર થઈ ગયા. બાલકદાસજી બાપુ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. કરણ બાપુને પણ સંબંધ છે ને મેં પણ કીધું કે પાઠ પૂજાનું આયોજન છે, બાપુ આવીને થોડા આશીર્વચન કરજો. તો કબીર ધારાના સંત છે એમનો આપણે લાભ લઈશું. એમને તાળીઓથી વધાવીએ આપણે બધા. બીજું અરવિંદસિંહ બાપુ એ બહુ સારા ભજનિક છે. દેવરાજમાં ખૂબ ભજનો કર્યા છે, વડવાસાના છે. અને એમનો પણ આપણે 2 વાણીનો લાભ લઈશું. અન્ય ઘણા બધા નામી અનામી ભક્તો સંતો હશે. અશ્વિનભાઈ માસ્તર એ પણ સારા લેખક છે. અલખની અમાનત નામનું પુસ્તક એમને લખ્યું છે. દેવરાજ ધામથી પ્રસિદ્ધ થયું. એમને પણ આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. મારી સાથે સાજિંદાઓ છે, નામાંકિત ભજનિકો પણ છે. વાત જે કરતા હતા એ કે સાહેબ કબીર કાશીમાં થઈ ગયા. કાશીની ભાષા
આપણે ગોમડાની ભાષામાં તમે વિચાર કરો કે હું અહીંથી હું અહીં ભસડીએથી ગણેશપુર જઈએ ને તો બોલી બદલાઈ જાય છે. અમારી બાજુમાં દેવરાજ મંદિરને અડીને ગણેશપુર છે, ત્યાં જાઓ તો એની ભાષા અને ભચડિયાની ભાષા બદલાઈ જાય. અહીંથી તમે ગોંભોઈ જાઓ ને તો ભચડિયાની ભાષા અને ગોંભોઈની ભાષામાં ફરક પડે છે. અહીંથી ગાજણ જાઓ ને તો ગાજણની હલક અને આપણી હલકમાં થોડો ઘણો ચેન્જ હોય છે. તો સાહેબ હજારો કિલોમીટર કાશીમાં સાહેબ કબીરે વાણી લખી, આજે એ વાણી ગામે ગામ ગવાય. રમતા જોગી આયા નગરમાં, રમતા જોગી આયા. હવે કબીર સાહેબે ગમે જે રીતે ગાયું હોય એમની રીતે, પણ આપણે ગાઈએ છે ને બિંદાસ. પિક્ચર વાળોએ કોપી કરી હતી વચ્ચે, તો મેં રમતા જોગી રામ, મેં રમતા જોગી રામ, એ મોથી જ ઉઠાવ્યું હતું ને. પણ આપણી સાચી વાત હતી ને એ નથી ગાઈ શકતા. એ પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો, એ મીરાબાઈનું ખજાનો છે. પિક્ચર વાળો એ લીધું અંદર, પ્રેમ રતન ધન પાયો, પણ જે મૂળ ભજનો છે એની અંદર ખજાનો છે સાહેબ. ભજનમાં તમે ડોક્યું કરો, ક્યારેક બેસો, અથવા તો અત્યારે હું સંગીતની દુનિયા છે એટલી અમુક એવું એ વિચાર કે જેટલા મોસમ મહારાજ આપણે નોની લી અડધો કલાક હો ભળીએ, જો મજા આવે તો ઠીક, ને કે સીતારામ. પણ એડવર્ટાઇઝ નથી કરવી, આપણે ફક્ત ભજન ઉપર ધ્યાન આપવું છે. એક એક વાણી તમે જુઓ સાહેબ, એક એક ભજનની અંદર તાકાત જુઓ. જીવન જીવતા શીખી જઈશું. અને ક્યાંક ભજનમાં ભૂલે ચૂકે ગયા ને ક્યાંક ચોટ લાગી ગઈ, ક્યાંક શબ્દનું તીર વાગી ગયું સાહેબ, જીવનમાં ક્યાંક ઉજાસ આવી જાય, ક્યાંક વળંક આવી જાય. નહીં તો બીજું બધું તો આવત છે. દર 100 મહિને ભાત ભાતનું ઉપડે છે, નવું નવું. હમણાં આપેલા એક ફૂંદું આવ્યું હતું. હું બોમ્બે પર જન્મ જોતો ને અરવિંદસિંહ, તો ફૂંદું વાગતું હતું. અમારું હો મયું કરવા આવ્યા ને, ઈ કને હું ઓને અડાયેલું ફરકા ફરકા ભૂંદું ફરકા. મેં કહ્યું આટલા બધી ફરચ્યું? અમારા બાજુ તું તો ફરકતું હતું, પણ આટલા ચમનું આવી ગયું આ? બોલો, વાગતું વાગતું બોમ્બે જ્યું. આમ તો ઈકડે ટીકડે ચાલતું હતું, તો એ ફૂંદું વટ પાડતું હતું. એટલે કંઈક ને કંઈક નવું આવે, પણ મર્મ કશું નહીં. તમે તપાસ તો કરો. ચલો, કોઈને ફૂંદું હોભળ્યું હતી ને તપાસ કરો, ફૂંદું હું કહેવા માગતું હતું. મન તો એમાંથી કશું મર્મ જ ના મળ્યો. ફરકે ફરકે ફૂંદું ફરકે પતી. આગળ કશું નહીં. આ રમણ ભમણ આવ્યું તો કે મારી જિંદગી રમણ ભમણ કરી નાખી હતી. જે વગાડતો હોય ને ગાતો હોય ને હોભળતો હોય ને લાય, આપણે શું લેવા દેવા? હોભળો તો રમણ ભમણ જ થાય ભાઈ. તમે સાત્વિક સાંભળો સવારમાં વહેલા, એક સ્મૂથ નાના અવાજે, સીમિત અવાજની અંદર નરસિંહ મહેતાને સાંભળો. એ જાગને તું જાદવા, કૃષ્ણ રે ગોવા. તમે ટ્રાયલ કરજો ખાલી, હું કહું નહીં. કોઈક સારા ભજનીક હોય ને, હેમંત ચૌહાણ હોય, નારાયણ સ્વામી હોય, એવા જૂના ભજનીકોની ક્યાંક તમને થોડી ઘણી કલમ મળી જાય ને, તો સવારમાં વહેલા હોભળજો. પછી જુઓ એનું બેનિફિટ શું થાય છે સાહેબ. આખો દિવસ ફોરો થઈ જશે તમારો. સવારમાં વહેલા તમે રોટલા બનાવે, ઝલક દીખલા જા, ઝલક દીખલા જા, તો પછી આખો દાડો ઝલક જ હેડ. નેહાળમાં હક નહીં પડે. સોરો હોય તો નેહાળમાં એ હક નહીં, હેતરમાં તો તમને ઓળમાં કે રોપડામાં હક ના પડે. એ ઝલક દીખલા જા. હું સાંભળો ભલે આવા ખરું, આવવાનું ભાઈ. આ તો જગત છે, બધું નવું નવું આવશે. મને એક પૈકી બાવજી આ રોગ મટે છે, અને મીકું મટ જ ના. દેવાયત પંડિત બાપા દેવરાજના ડુંગરા પર સમાધિ લીધી ને, એમને આગમવાણીમાં લખ્યું છે, આ જશે ને તો બીજું તૈયાર જ હોય. તમારા જ ચેતવાનું. હોકડું નાળ્યું હોય ને, કાદવવાળી ભે આવતી હોય ને, થોડો લુગડો પહેરીને કરણભા જતા હોય, સાઈડ ભે મારે બેન ગમ પડી જાય. થોડો લુગડો પહેરીને કરણસિંહ આવું છું, હું સાઈડમાં જતી રહું. સાઈડ કોને મારવાની? બસ તો ચેતવાનું જ. હજુ એ આ કોરોના જ હતો, બીજો આ એના પેલો હતો ને સ્વાઇન ફ્લુ આવ્યો હતો ને, એ બીવડાવતો હતો ને. એના પેલો કોણ આવ્યો હતો? ચિકન ગુનિયા. ઈ સ્પ્રિંગ જેવો સોટી ગયો છે, એટલે લોકો આમ તોણો ને તો ઊભો થાય પાછો તો એમ થઈ જાય. હિપેટાઈ જાય. કમરો તો બધો ને થતો હતો ભાઈ. ગોળ ને સણા ખવડાવીને કમરો મટાડેલો એવા દાખલા છે. પણ આ હિપેટાઈ જાય મટતો જ નતો સાહેબ, પૂરું જ કહી નાખે. એટલે રોગ મટશે નહીં, રોગ તો આવવાના જ.
દુનિયામાં બધું આવશે. ના હોભળ્યું એવું તમારે હોભળવું પડે, ના જોયું એવું જોવું પડશે. પાંડવો વખતમાં સહદેવ જોશી એક ભજનમાં બોલ્યા હતા, ગુણવંતી નારી લજ્જા મૂકશે ને વેશ્યા લાજુ કાઢેગા, પોતાના પતિનું બુરું વકીને પર પુરુષ હામું જોવેગા. સહદેવ કહે અમે નહીં રહીએ પાંડવો એવા એવા કળિયુગ. એડવાન્સમાં થઈ ગઈ છે તૈયારી. આપણને નવું લાગે છે, સંતોએ તો પહેલા કહી દીધું છે કે આવું બધું થશે જ. આ દેવરાજના ડુંગરા ઉપર ફરતા ફરતા 750 વર્ષ પહેલા આ દેવરાજનો બાવલિયો એમને એક એક વાણીનો પ્રકાશ કરેલો છે. ધરતી ઉપર હેમર હાલશે, ધરતી ઉપર લોઢું દોડશે, આ બધું કીધું જ છે. રાક્ષસી ખોરાકના કારણે તમે પોતાના જીવનમાં તમારા કુટુંબ સાથે, તમારા પરિવાર સાથે, તમારા ગામ સાથે તમે એક નહીં રહી શકો એવો રાક્ષસી ખોરાક આવશે. ભાત ભાતના આખું વર મહેનત કરીને તમે ગોમ ભેગું કરો ને સૂટણું આવે ને એટલે ફેદાઈ જાય ચોય કે તલાવના પેલ બાજુવાળા અલગ, કેનાલવાળા અલગ, આ નાળિયાવાળા અલગ, બેડી બેડી ભેગા થયા હતા ને. જેટલી મિટિંગો કરીએ આપણે નથી જોવાનું કોઈ ના મૂલ્ય, આપણે ગોમે ગોમ ભેગા થઈ જાઓ. અને પેટ્યો ઉતરી નથી, જુદા થયા નથી. પેલી પેટ્યો ફોન આવું રાત્રે 1 વાગે કે શો ઉતારું બાપુ કે પાછળ ડાળિયામાં ફૂટી ગયો સાબ ઓછો ને બોજો ઠેડાઈ ગઈ ને ચોન પીધ્યું કોકનું ને સિક્કા માર્યા ચોય ઊંધા ને ઊંધા. માલ કોકનો ને સિક્કો બીજા ને બોલો પેલો ને વિશ્વા પડી ગયો કે હા જો માલ આપણો કે આપણામાં હારું કે બરોબર. હે નિશાન હોય ઘંટડીનું જઈને સોંપ્યું કેટલીમાં. હા અને એ આ તો આપણી વાત નથી, પણ પડીકે પાણી વેચાશે. દેવાયત પંડિત બોલેલા ભાઈ, દેવાયત પંડિત દાદાના શબ્દો હતા, પડીકામાં પાણી આવશે. બહુ સુંદર મજાની વાત એ છે, અત્યારે લાઈવ કરી રહ્યા છે કરણસિંહ બાપુ, એમનું લાઈવ યુટ્યુબ પર ચાલે છે આ કાર્યક્રમ. તાળીઓથી વધાવો, એમના ઘરનો કાર્યક્રમ છે. જોકે એમને ગમે જ્યાં હમણાં છેલ્લા કોરોનાની શરૂઆત પહેલાં અમે તલોદમાં એક કાર્યક્રમ બહુ વિશાળ પાયે આયોજન હતું, ચતુરસિંહ બાપુ કરીને દરબાર હતા એમના ઘરે. છેલ્લી યુટ્યુબ પર 2-3 હમણાં એમને કાર્યક્રમો મૂક્યા છે. પણ મારે સ્પષ્ટ વાત એ કરવી છે કે તમે ક્યારે કોઈ એવું વિચારતા જ નહીં કે હવે શાંતિ થાય. શાંતિ અહીંથી જ શરૂ કરવી પડે. હોમાંથી શાંતિ આવે એવું સદની કબીર સાહેબ ના પાડી, રજભર સુખિયા ક્યાંય નવ દેખ્યા, જ્યાં જોવું ત્યાં દુખડું મેરે લાલ. અને કબીર સાહેબ તો એમ કીધું, રાજા એ દુખી, પ્રજા દુખી, સૂરજ દુખી, ચંદ્ર દુખી, 9 લાખ તારા દુખી, તો સુખી કોણ? કહત કબીર સુન મેરે સાધો, ભજન કરે સોઈ નર સુખિયા. જે ફાવે ભજનો, આ ફાવતું હોય તો એમ કરજો. અમારા બચડિયામાં એક પહેલી મંડળી હતી, હું નહોતો તો તાન જોયેલી, ગયડા ભક્તો હજુ અહીં 1 મંજીરો 1.5 કિલોનું. આવું જેન જણો નહીં 100 ગ્રામમાં ના પત, અને 50-60 જોડો વાગતો હોય ને આવો કુંડો નહીં, આટલો જેન જણો બુણ 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 થતું હોય, મહી પૂનમના પાઠ પૂરો હોય ને એવી જબરી એ ભજન જ હતું. એમાં વાણી તો પ્રકાશ થતી હતી જ, એમાં એ અનુભવની વાતો તો લખેલી હતી જ, એમાં વાણીઓ તો હતી જ. તમને જે ભાવે એ ભજન. ક્યાંક એવું પણ ભજન છે, તમે ને તમારું સ્વરૂપ બે વચ્ચે થાય. આ દેહ અને દેહની અંદર ગાડી ચલાવનારો, આ 2 જણો વચ્ચે ભજન થાય એવું એ સદગુરુ મહારાજ શીખવી દે. પણ ભજનથી જ સાહેબ કબીરનું સર્વે છે કે કહત કબીર સુન મેરે સાધો, ભજન કરે સોઈ નર સુખિયા. ક્યાંક ભજનનો ભાવ રાખજો, ઘરમાં ભજનનું બીજ વાવી દો. ઘરની અંદર બીજી બધી વસ્તુ નહીં આવે. ભજન શીખવો, હરિભજન. હું તો એમ કહું છું માવતર સાથે ભજન કરો, મમ્મી પપ્પાને હોમે બેહાડો તમારી શુદ્ધ ભાષામાં. સારો દિવસ હોય, ગોકળાઠેમ હોય, પછી કૃષ્ણ ભગવાન નહીં સોમળાજી જવું હોય ને એ પહેલા માતા પિતાને આસન લગાડીને બેસાડી દો. જેમ તમે દીવો ગોખલામાં ભરો ને એમ મમ્મી પપ્પાની આગળ દીવો ભરીને આરતી ઉતારી અને માતા પિતાની આરતી ઉતારીને પછી કૃષ્ણના દર્શન કરવા નીકળો. સાહેબ તમારી આઠમ સુધરી જાય. આ તો ડોહી કહે કે બેટા નથી જવાનું, રવા દે, હમણાં તો એ પેલો મોન જ નહીં બેસી ગયો, 100 રૂપિયાના ઉસીના લાઈન પેટ્રોલ પૂરીને રોણા ફરવાના ઉપડ્યા રોણા.
અને પછી ટેટોય જઈને ડીઝલ ખૂટવાનું તો ભૂકો મારી મારીને હેડવાના રોણા. એર આવી ગયો જો એ રોણા. મૂળ તાકાત તો ઘરમાં બતાવવાની છે ને. ઘર એક મંદિર, ઘરની અંદર સર્વ સંસ્કારોથી સજ્જ કરી દેવું ઘર. સાહેબ દુનિયાની તાકાત નથી કોઈ રોગ આવી શકે, કોઈ જાતનો, કોઈ જાતની તકલીફ. તમારે જોવડાવું ચમ પડે છે ઘડી ઘડી કે જોવડાવો જોવડાવો? તમે જુઓ ને મોય, હું જોવડાય કરો છો? આપણે જાતિ જોઈ લો. આ દેહ દીદારમાં જોઈ અને ઘરની અંદર બીજોને કહેવાની જરૂર નથી ખૂંટ મારી આલો, આપણે જાતે ખૂંટ મારી દો. કેવા સંસ્કારના ખૂંટ મારી દો. ઘરની અંદર ભક્તિ પ્રવેશ થઈ જાય, ભક્તિ પ્રગટ થશે. ભક્તિ કરો પાતાલ में પહોંચે આકાશ, દાબી દુબી ના રહે કસ્તુરી કેરી. વાત સાહેબ, ભક્તિથી ઉપર કોઈ જ નથી. જે તર્યા ને ભગવાન રામચંદ્રથી લઈ, કૃષ્ણથી લઈ અને તમે માંગો એટલા મહાપુરુષો, પણ એમની સાથે રહી હોય તો ભક્તિ. ગોધી બાપુ એમની ઝુંબેશ જુઓ સાહેબ, કેવી ઝુંબેશ કરી એ વખતે. તો ગોધી બાપુ શાનાથી લડ્યા? ગોધી બાપુના હાથમાં કોઈને એવો ફોટો જોયો ગન મશીન વાળો? હા ભાઈ, બરાબર બંદૂક લઈને ગોધી બાપુ ભર્યા હોય તો ફોટો જોયો? એવા એમ લડ્યા હતા. ભૂર્યો ના હાડ્યો છે એવી રીતે. આખા દેશમાં કોરોના જેમ પસરી ગયો છે એમ એ વખતે ભૂર્યો ઠોમે ઠોમ હતો. આપણા નજીકમાં લુસડિયામાં અડ્ડા લગાયેલા હતા. ગયડામણો ધૂળભા હાચું. હા, આ બાજુ ગાંધીનગરની બાજુમાં સાદરામાં અડ્ડો લગાવેલો એક. આ બાજુ સુરતમાં અડ્ડા લગાવી દીધેલા. આજુબાજુ ચારે બાજુ ભૂર્યો પ્રસરી ગયો હતો. અને એવી દશા હતી ગુલામીની. એ વખતે ગોંધી બાપુની પાછળ બહુ મોટું ઝુંડ હતું. આપણા નોમ લેતા થાકી જઈએ એટલા લોકો ચળવળમાં ઊભા હતા એ વખતે એમની સાથે. પણ મારે તો તમને એ કહેવું છે કે ગાંધી બાપુ સાથે એવી બીજી કઈ તાકાત હતી કે સાહેબ આવડું જબરજસ્ત કામ કરી શક્યા હોય? આપણે 25 ઢોરો એક હંગાતી બાજરીમાં પહેરી જવો હોય ને તો આપણી ઓંખો ફાટી જાય. હું કઈ કાઢે આટલો? 10 જ ભૂંડળો હોય ને, 10 ભૂંડળો સાહેબ 2.5 વીઘો ઝાર ભૂકા કાઢીને જતો રહે. બીજા દન કશું ના મળે, પોણી વાળવાના વેતના ના રહો. તો આ તો આખા દેશમાં પસરી ગયો હતો. તો કઈ તાકાત લગાઈ આમને? સાહેબ ગાંધી બાપુ જોડે હતું વૈષ્ણવ જન તો જેને કહીએ જે પીડ પર આવી જાણે. આવો શબ્દ નરસિંહ મહેતાનો લઈને તૈયાર થયા હતા. મારી ઓફિસમાં એક ફોટો મેં લગાવ્યો છે ગાંધી બાપુનો. રામસાગર વાળા એક કાકા એના ભેગા છે. ગાંધી બાપુનું એક ઝુંડ છે, એમાં એક વ્યક્તિ જોડે રામસાગર છે એવો ફોટો છે. તમે કોઈ મારી ઓફિસની અંદર મંદિર આવ્યા હોય ને તેમાં લાગેલો છે દિવાલ ઉપર. મને એવું નક્કી થયું કે ગોધી બાપુ જેવી વ્યક્તિ પણ ભજનનો સહારો લીધો તો આપણે બરોબર છીએ. આપણે જે રસ્તે જઈ રહ્યા છીએ ગ્રેટ છે, સારો છે. અત્યારે ગમતું નથી લોકોને કે અમને આવું શું બે હતું, બીજું શું બે હશે તમને? બીજી કઈ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કર્યું? ગોરી તને ચમ કરીને ભૂલાય, એ તો બૈડા ફાટી જઈ. ઘણા પહેલા ઘેરથી તૈયાર થઈને જોઈ છે પોથ્યો બોથ્યો પાડીને, અને વર્ત જુઓ ને તો લમણા રાતા સોળ થઈ ગયા. શું થયું કે રાત્રિ વાળો ખેલ થઈ ગયો વાટમાં ચોકથી બઈ ગયા વગર કોમના. નથી હોભળવાનું એ નથી હોભળવા. હું દિવાળીના દાડા અમારા મોડાહામાં બધા ટોટા બહુ ફૂટતા, નજીક ખરું ને દેવરાજ એટલી. તો હું કીધું આ ટોટા ફૂટી રહ્યો એટલી વાર હેતરમાં ઓટો મારું. રાત્રે 11-12 વાગે હેતરમાંથી ઘેર આવતો તો હેડીને નવી પિયાગો રિક્ષા અરવિંદસિંહ અને એક મોટારો મારા આગળ જ 4-5 ગુલેટો ખાઈને પડ્યું હોય. સાચી ગયેલું ભૂલ ઓજો ને બોજો ઠેડાઈ ગયેલી. પણ એ એકલો હું એકલો, મેં કહ્યું બચાવો મારા જ પડે, કોઈ હતું નહીં. અને પેલી લાકડી આવે ને જે દંડી એ હોય છાતીમાં ભરાઈ ગઈ ભાઈ ને. હું દોડ્યો, મેં કહું બચાવી તો લેવું. દુર્ભા દંડી હાથી ને એકદમ મને નજર પડી તાન તો કોનમાં પેલો ધોળો ફરફડિયો ભરાયેલો. એટલે મને એમ થયું કે આબો હો ભરતો તો હું એટલું જોડીને પશુ બચાવું. હું આ ભરતો પડ્યો એ નો ફરફડિયો પેલો બટન કાઢી અને મારા કોનમાં ઉડું પડીને ભરાયો. તમે એ બુજવું આગળ રાધા તને જેમ કરીને બોલાય. મેં કહું પતી જવા દેવાનું નથી કોમનો. ગમગીન થઈ જાય છે માણસ, પણ સાચું સાંભળવા તૈયાર નથી.
માવતરના સંસ્કારો લેવા હોય. અને હું તો એમ કહું છું કે આપણે ક્યારેક માવતર હશું તો બાળક આપણાય માવતર છે, તો પેઢીમાં જો પુણ્ય ઊભું કરવું હોય ને સાહેબ, ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ આશરો નથી. હું ભક્તિના ભાવથી આવ્યો છું અથવા તો પાઠ લઈને આવ્યો છું એટલે નથી કહેતો. આગળ તપાસ કરો સાહેબ. જે જીવો સુખી થયા છે ને, પરમ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છે ને, સુખ એટલે પૈસાથી નહીં, સુખ એટલે ખાવા પીવાથી નહીં. સુખનું નામ એ છે કે તમે ગમે જેટલા કોઈ પણ કાર્યમાં એટલા બધા ગૂંચવાયેલા હોય તો છતાં ક્યારેક તમને હું ફોરા જોઈ શકું છું. ઘણા હું એવા લોકો જોયા છે, એટલું બધું કામ હોય તોય ફોરા હોય, તોય ફ્રી હોય. પતી ગયું બાપુ કામ, હવે રેડી છીએ, ક્યાં તો ભજનમાં. એમને પ્રાપ્ત થઈ ગયું, આ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. શક્ય હોય આ વસ્તુ જલ્દી મળે એવી છે. સંસ્કારનું સિંચન થાય તો. સંસ્કારનું સિંચન ના થયું તો અંધશ્રદ્ધામાં પડ્યા તો જ્યાં અંધશ્રદ્ધાના કુંડાળામાં પડી જાય. આપણે ઘણા એ લોકો કીધું કે આ ભાઈ કુંડાળામાં પડી ગયો છે, મને વાળવું પડે. મને તો એમ લાગે છે કે મોટા મોટું કુંડાળું જ આ છે, મને સમજણ નહીં પડીએ, મને જીવતા આવડ્યું નથી. સુખી જિંદગી તો એ છે સાહેબ, આ જીવ પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરે. ચોક લગ્નનું નૂતરું મળ્યું, મસ્ત મજાનું કોઈક સારી પાર્ટીનું કે ભાઈ મારા 11 આવજો ને જમવાનું 11 વાગે છે, આમ તમે જમવા જતા રહ્યા. માફ કરજો કોઈને ડાયાબિટીસ હોય તો, પણ લાડવા જોઉં ને તો કે આવો ને આ લઈ જાઓ, આ નથી કોમના. જલેબી કે ના આપણા કોમની નથી. ગુલાબજાંબુ નહીં, તાર હું શું ખંડાળ ખાઈ યાર. આ બધું તું તોડ છેલ્લો મારી દીધો, જે અસલ માલ હતો તો ખીવી મેલ્યો. આમ ખા તો આ દુઃખ જ છે ને. આ ઠેઠ નજીક આવી ગયું છે યાર. 700 રૂપિયા કિલો આઈટમ છોડી દીધી હોય ને 20 રૂપિયા કિલો વાળું ખાવાનો વારો આવ્યો. અને એ પાછા ઘેર જતા કે દાળમાં દમ નતો, તો તારા ભાગમાં 2 જ આઈટમ આવી હતી, શું કરું? એક જગ્યાએ હું હકીકતમાં રહીને હું પાઠમાં ભજનમાં મેં ના કોઈના લગ્નમાં મેં હાજરી હાલવા જિલ્લા. તે એક કાકો બાઈને પેલો બાપુ બાસમતી ચોખા લાઈને જમણવાર કર્યો હતો, તો પેલો બાઈને આવીને શું કે ખબર છે, આ વખત સોસાયટીમાં ચોખા હારાય. ઓના મગજમાં પેલું જ ઘૂસી ગયેલું, બસ સોસાયટી વાળું. પણ પેલાની મહેનત તો ફેલજી ને બોનો. 120 રૂપિયાના ભાવના લાવ્યો તે શું કરવાના? અને બાઈને ટોળું કરીને એમ કહેતો સોસાયટીમાં ચોખા હારાય. હું ગાડ સોસાયટીના તારો બાપો 120 રૂપિયાના છે યાર. માનસિકતા નાનું જ વિચાર્યું, આ તો આવો જ હશે. વ્યક્તિ ઉપર આવું વિચાર્યું, દ્રષ્ટિ આપણી બહુ ગજ થઈ. આશા તો વાસા ને સુરતા તો મુકામ. જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. આ HF ચોથી આવું છે પંજાબ બાજુથી. એક ભાઈ લાવ્યો તો પંજાબ બાપુ 15 લીટર દૂધ, અને આવી 1,20,000ની. હું લાયા પછી 1.5 લીટર જ થઈ ગયું 1 મહિનામાં. કંટાળી ગયો. એટલે કે 1,20,000ની નોન શું કરવાનું? ઓને જોડાવાનું ચાલુ કર્યું કે ભૂલ શું પડી યાર, તોથી મેં બેઠો છું ને કાઢ્યું છે 15 લીટર. હું હલવાણું તપાસ કરી. એક ભાઈ હું સારા હતા, ડેરીમાં નોકરી કરતા, એને કીધું કે તો તું લેવા જોઈ કે શું હતું ખાવાનું? અરે કા મારથી ઊંચી ઝાડ, હેલડીના હોઠો જેવી એવી કટિંગ કરી નાખ. તું નાખે છે બાજરીના પૂરા. ખોરાક બદલાઈ ગયો. પણ દ્રષ્ટિ, આ તો ખાલી દ્રષ્ટાંત કહું છું. તો એક કામ કર, એટલું ને એટલું દૂધ કરવું હોય, ભલે બાજરીના પૂરા નાખે છે, પણ લીલા સહમાં પહેરાઈ દેવાનું. લીલું દેખાય એવા સહમાં લાઈને પહેરાઈ દે, બધું લીલું સમ. એક જૂની કહેવત હતી ખબર છે, જેની ઓખમાં પીડ્યું એને જગત પીડું. એક ભાઈ મેં મન જ્યાં તે ચા લઈને પેલી પાર્ટી આવી ને કી પાછી લઈ જાઓ કે હું થયું તારે કી ચીડી પડી છે મોય યાર. પેલો ઘરધણી કે યાર અરે મહેમાન કમ્પ્લેટ હું ગાડી લાવ્યો નથી ચીડી. બીજો નાય કીડી મને દેખાય છે કે તારા સહમો ઉપર ફળે છે, કીડી મોય નથી. પી લે ને. દ્રષ્ટિ નથી સાહેબ પારખવાની, જોવાની. જુઓ જગત ભરેલું છે, કણ કણની અંદર પ્રભુ વ્યાપ્ત છે.
તમારે જોવો હોય તો જ્યાં નજર નાખો તો સંતો તો ઉપલી વાત કરી છે, છેક ઉપર ગયા ને પછી તો એવી વાત કરી છે ને કે કણ કણમાં, જળમાં, ચેતનમાં, 18 વનસ્પતિમાં, પવન, પાણી, પૃથ્વી, આકાશ, પાતાળ, તમે નજર કરો ને ત્યાં ઈશ્વર વ્યાપ્ત છે. જુદો નથી, એક બે નથી, સચરાચર ચાદરની જેમ છવાયેલો, પ્રકાશની જેમ છવાયેલો છે. સદગુરુ મહારાજનો પાવર મળે, સદગુરુ મહારાજનો પંજો મળે તો આ વાત શક્ય છે, નહીં તો નહીં. ગુરુ મહારાજ કરુણા કર, કૃપા કર, તમને સ્વીકાર. એક જૂનું ભજન હતું, ખબર હોય તો કોઈને સાંભળ્યો, દુબળી વાજણ કેરો દૂધ, આપણી ભાષાનું, આપણા મલકનું. અરે દુબળી વાજણ કેરો દૂધ, દુબળી વાજણ કેરો દૂધ, તો બારે પિત્તળમાં સંતો નાઠર. શું કહેવા માંગે છે ખબર છે? દુબળી પાતળી વાઘણ હોય ને, આજ મરી જાય કાલ મરી જાય, પણ એનું દૂધ છે ને એ તોબા પિત્તળની થાળીમાં ના રહે, એના માટે હોનાનું પાત્ર જોઈએ. તો જ્ઞાન પણ એટલું ઊંચું છે, જ્ઞાન એટલું મોંઘું છે, એને પચાવવા માટે એ પાત્ર એવું જોઈએ. ઘણો ભગતરો નથી કંઠીઓ પહેરીને પુણ્યમના દંડ, એક પુણ્યમ મોડ મોડ કી બાવજી નથી પડતી ભક્તિ તો મિલાય કંઠી ભરાઈ, બીજું ના કેમ પડે? તને સમજણ નથી પડી, કો તો પાત્ર તારું નતું. વસ્તુ તો સચોટ જ મળી. નિરાત સંપ્રદાયમાં જાઓ, વસ્તુ સાચી જ છે. બાણ સંપ્રદાયમાં જાઓ, વસ્તુ સાચી જ છે. કબીરમાં જાઓ, વસ્તુ સાચી. અરે સ્વામિનારાયણમાં જવું હોય તો એ જો વસ્તુ સાચી. સ્વાધ્યાય પરિવારમાં જાઓ ને તો એ પાંડુરંગ દાદા એ તોલીને જ આપી છે વસ્તુ. ઓમ શાંતિમાં જો તો દીદી તોલીને આપું છે, સાચી વસ્તુ જ છે બધા. આ નમૂનાને ખબર નથી પડતી એટલે હું આને તો ગુરુ બદલવાની ટેવ પડી છે. દર પુણ્યમ બીજી કંઠી. તું ઠર્યું તો ને, વસ્તુ તો સચોટ જ છે, કોઈ સંપ્રદાય ખોટો નથી. દુનિયાની અંદર નજર કરો બુનો, ભક્તિ કરવી હોય તો હા, પછી વંતરો જ પૂજવો હોય તો સુડવેલો તો ગણીએ રખડું છે. લાઈન કરો ભેગી ઘરમાં. એક બુન મન કે હું અહીંયા બાપજી મારા મંદિરમાં ઓટો મારો, મેં કીધું ચોથ કે ત્રીજા ખંડમાં કે આ મારા હા હું થયો અહીં ઈઓનો દીવો, પછી એના બાજુ કે આ મારા ભાભી થયો અહીં એ હું લાઈતોથી એવા 7-8 બતાયા મને. મેં કીધું મારા ખોળામાં નાશ આ બધું ને એક જ કર દીવો, તું ને તારો ઈશ્વર, તારા પરમાત્માને મોન. આ બધું છોડ, કોઈ થતું નથી. આપણે થયો તાણ આ ઉભો થયો બધો. મને તો ચોય ભેટાય જ નહીં. મને 45-46 વર્ષ થયો, હું તો રાત્રે જ ફરું છું. લ્યો મારા ભૂતરું જોવું છે, આ ઝંડ મળે છે ને લોકોને મારા ઓધવા છે. મને ચોય તે ભૂત ને હકીકતમાં બાલકદાસ સાહેબ કદી જિંદગીમાં મળ્યો જ નહીં. અને અમુક તો કી કે આગલા બે પડ્યો જ થઈ ગયો હતો. હું વાત કરો કે બાપજી એમને લ્યા હોય ક્રેનથી હું શું કરીએ નથી થતી ગાડીઓ કેવું અધર થઈ ગયું કે પડ્યું ચો મળે તો એ હોય કે વલ્લાન ને સતાણ હું વાત કરો. સચોટ ભક્તિ, સદગુરુ મહારાજના નામનું કવચ, ગુરુ વચનનું કવચ જોઈએ. ક્યાંય કોઈ નડતર નહીં, શુદ્ધ બની જો. અમને વિરોધ કર કે આ તમે તો કોક હિસેલા હોય એટલે તો ફોન કરો કે નકા તો છોડતું હકી ભૂકા કાઢી નાખે, પણ સહજ નહીં. ભરમ એ જ ભૂત, ભ્રમ થયો એ ભૂત. તમારા ગોમના ચોપામાં ઝંડ રતો હોય તો તમારા ગોમવાળા બી હું કાળી ચૌદશ નીકળું તો મારા હું મતલબ યાર, મેં તો જોયો જ નથી, મને હમાસાર જ નથી હોના તો નળ નહીં. અને તમારા આખા ગોમમાં વાત ચારે છેડે છે કે ઈની જતા રાત્રે ને કઈ ઝંડ રસ હતો. અહીં આકડીઓ હોય તો એ ઝંડ થાય. હા, કોઈને દોયડું નાખ્યું હોય ને તો એ હલી કે એ જ મારી માહી કહેતો તો એ જ આવી ગયું. આ તો આવા જ, કારણ કે ભ્રમ ઊભો થયો. સદગુરુ મહારાજ છે ને બ્રહ્મનું તાળું તોડી નાખ, શંકા કુશંકાઓ મટાડ. गुरु मिला तो सब कुछ मिला और न मिला कोई, सुत धारा और लक्ष्मी सो तो पापी के घर में भी હોય. ગુરુ મહારાજ મળ્યા પછી આ ફાયદો થાય. એટલે સદગુરુ મહારાજની કૃપાથી આ બધું બને છે, ગુરુ કૃપાથી જ થાય. ઘણા બધા કરન્સીના એવા ભાવ હતા આ કાર્યક્રમમાં, ઘણું બધું અમે ઉમેરો કર્યો તો બંનેને સજોડે આજે કંઠી લેવાની પણ હતી. બધું અમે થોડું સ્થિતિક રાખ્યું. મેં કીધું એક કાર્યક્રમ બીજો કરશું, ક્યારેક નાનો મોટો પ્રસંગ ફરી આપણે મોહનથાળ લાડવા ખાવાનો ચાન્સ મળે એવો છે. કોરોનાના લીધે થોડું નાનું કરી દીધું. ફરી ગુરુ મહારાજની કૃપા થશે. હજુ એમને દેખ કરવાની છે
હવે કદાચ દેવરાજ ધામ ખાતે કરશું. રામદેવજી મહારાજનું પ્રમાણ છે એના અનુરૂપ. એટલે હવે સમય છે આરતીનો. વાતો તો ઘણી કરવી છે. મારા ગામમાં એક ભાગવત કથા ચાલી રહી છે અત્યારે હાલ બાજકોટમાં. એમાં પણ મારે થોડીક હાજરી આપવાની હતી, પણ આ પ્રસંગ આવી ગયો એટલે એ. બીજું મોતીપુરામાં એક સંત મેરાવડો છે આજે, કદાચ કોઈને ખબર હોય તો, દધાલિયાની જોડે જયંતિ ભગતને ત્યાં. પણ આપણા આનંદને સમય સમયે ચાલશું. બુનો તમને દખ તો નથી લાગ્યું ને કે મહારાજ આવું બધું હું કાંઈ કીધું? દખ નહીં લાગવાનું હોય, ગોઠે તો છોડી નાખો. એક ધણી ધાર્યો એ ધણી રે મેં તો ધાર્યો નકળંકી નાથ. પછી અવલ કોઈ જ નહીં, એક જ ધણી. અને એક જ ધણી છે, ઈશ્વર એક જ છે. પછી જગતની અંદર જે કંઈક છે એ બધું પૂજવાના લાયક હોય, માનવાના લાયક હોય. જો કુળદેવી હોય બધાની જુદી જુદી, એને નમસ્કાર, એને પૂજવી. તમને જેટલું બને એટલી પૂજા અર્ચના કરો. દેવી દેવતાઓ દુનિયામાં સેંકડો, મારા મહાપુરુષો કી 33 કરોડ દેવ, પણ ધણી તો એક જ. ઈશ્વર એક જ. ઈશ્વર બે નથી, ઈશ્વર એક છે. એનાથી જ સર્વત્ર ચાલે છે. પછી દુનિયા બધી. પછી તો તમે સન્નારીઓ છો ને, તમે પ્રગટ થો. ખોડિયાલમાં છે ને એ જન્મજાત નથી. ખોડિયારમાં મામણિયા ચારણના ઘેર પ્રગટ થયો. 7 બહેનોથી. સાહેબ એનું સત્કર્મ એવું હતું, દુનિયાના અંદર ડંકા વાગે છે. ઘેર ઘેર પૂજાય છે ને. ફૂલ જોગણીમાન પૂજો છો તમે? ચેહરમાન પૂજો છો? ચેહરમાં એ વાઘેલા દરબારની દીકરી. હિસ્ટ્રી વોચજો. આ તો જોણતો નહીં આપણે પાછું. આખી દુનિયામાં ડંકા વાગે છે. ભાથીજી મહારાજ રાઠોડ, અમારા કરણભાઈ લખ્યું હતું જોધા રાઠોડ. હે તો એ રાઠોડિયા રજપૂત હતા ફાગવેલના. પછી એ રોણા પાકા, એ રોણો હાસો. પૈણમાં બેઠો તો સમાચાર આયા ગાય માતાઓને મારી નાખે છે. મુગલા સાહેબ તલવારની ધાર ઉપર વરમાળ કાપીને ભાગ્યો ને એ રોણો પાકો. બુસોટનો બટન તોડી તોડીને આવે રોણાની. એ માર ખાવાવાળા રોણા યાર લોકોના. લટ્ટન બટ્ટો ફેદે જો ને વજુડ જો કે ને પાછા બાઈક ઉપર રોણા તો ફરવાના. હું ફરવાના રોણા? એ ના કરતા રોણા ભણવાના. ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાઓ. આવા ભક્તિમય માસ્તરો મળ્યા તમારા ગામમાં. અમારા દર બીજના વ્રતધારી હતા. અમારા વિપુલભાઈ, હું નામ ભૂલી ગયું, રાહુલભાઈ. દર બીજના વ્રતધારી. આ કોરોનાના કારણે થોડું લંચ પડ્યો, ન કે બીજ કરવી એટલે કરવી. બીજના દિવસે ઘણી વખત સ્કૂલ પૂરી કર્યા પછી આવું, પછી બપોરે લંચમાં આવી જોઈએ. ઘણી વખત સ્કૂલમાં આવતા પહેલા એક કાર્યક્રમ બી કર્યો તો આપણે સ્કૂલમાં એકવાર. એટલે એવા ગુરુજન મળ્યા હતા. એટલે રોણા ફરવાના રવા દો, રોણા ભણવાના. અને ડીજે આવી વખત હું કરણભાઈને કીધું કે ભજન સિવાય બીજું કશું નહીં વગાડતા. ના કે વગર ડીજેમાં રવડ ગુરુ આ પેલું તમે હોમયું કરી લેજો, પણ નથી પોહાતું બાપુ. રણુજામાં બરોબર રણુજા પાટમાં ગયા હતા, રણુ બાપાના ધોમમાં. અરવિંદસિંહ બરોબર વચ્ચો વચ રણુજામાં આવ્યું પેલું હોમયું, અને બાપુ પેલા હુલ રૂસર આવ્યું. મને હુલ રૂબી ઉડાવે. મેં કીધું ઉતરી જાઉં છું હું ને શું પેલું બંધ કરી યાર, નથી પોહાતું. અરે નિર્ભય પદની વાત કરવા આવ્યા છીએ આપણે. નિર્ભય બનવું છે, ભય મુક્ત થવું છે. કયો? મરવા જન્મવાનો ભય છે ને એ સદગુરુ મહારાજ મટાડ્યો. સદગુરુ મળ્યા મને સંશય મટાડ્યો, મને મરણ જરણનો ફેરો ટાળ્યો. આ સદગુરુ મહારાજનું કામ છે સાહેબ. તમને મરણ જરણનો ફેરો મટાડી દે. અને 24 કલાક તમે ઉલ રૂહો ભળો ભળ કરો. ઉલ રૂ અલ્યા એક ઉલ રૂ તમને બીવડાવો, તમે એનો ભય મટાડે. લ્યો પાછા માતાજી નામ લીધું કે મા મને ઉલ રૂ બીવડાવે. ઉલ રૂ ના બીવડાવે. તમને અંધશ્રદ્ધાઓ બીવડાવું છે. આ તો ફોકડો હતો સાહેબ. એક ડોહું ખાટલામાં પડ્યું પડ્યું કાયમ. કેમ પેલું મોદું થઈ ગયેલું ને કે ભગવાન અમે તો મોત આવ્યું હોત તો સારું. એ ભગવાન અમે મોત આવ્યું હોત. દરરોજ મોત માગે. ડોહું પડ્યું પડ્યું. એકદમ ખાટલાના બાજુમાંથી એક હાપડ્યું નીકળ્યું તો ડોહું કૂદીને ત્રીજા ખાટલામાં જઈને પડ્યું. પેલે સોરે પૂછ્યું બાબા કેમ કૂદ્યા? કે હાપ નીકળ્યું તો તે મરી જવું હતું, તે ડંખવા દેવો હતો ને શું કહેતા કાયમ કહેતો ભગવાન મોત આવ્યું હોત તો સારું. મરવું જ નથી હોય ને, ખાલી ખાલી કહેતા. કોઈને મરવું નથી, કોઈનું મોત ગમતું નથી. મરવું તો છે.
અને મરવું જ પડશે, પણ મરતા પહેલા, આ દેહ છોડતા પહેલા, હકીકતમાં હું તમને બીજી વાત કરું, આ દેહની અંદર ચેતના છે ત્યાં સુધીમાં સત ઉપદેશ લઈ અને ઉદ્ધાર કરી લેવો. મર્યા પછી ની મેળાવે, પછી તમારા પાછળ મોહનથાળે બનાવીને કી ફઈ હારો હતો તેઓના પાછળ સોને હાડો જમાડો, પણ જે જમાડાઈને જ મળ્યા તમને તો કશું નહીં, જે લંગાથી લીધું પ્રાપ્ત કર્યું એટલું જ. એક સોરું જેણું એની દાદીને એને કીધું કે આ લોટનો મુઠ્ઠો પતરો પર નાખ્યા તો કાગડો ને ખવડાવ્યા, કાગો વાહ એવું કીધું ને. પણ સોરું સારું હતું, કંપનીમાંથી મોબાઈલની દુનિયામાં તૈયાર થઈને આવેલું ડોહીને પૂછે કે હું ખવડાવી આવું ખરું, પણ આનાથી ફાયદો હું કે તાર દાદાને મળે કાગડો ભેગા આયા અહીં ઉપડ્યો સોરું ના ચાયું 2,500 કાગડા આખી નેહાડની સોપાડમાં નાખીને પાછો આવીને પાછોનો વિચાર બદલાવ્યો. ડોહીને આવીને પૂછ્યું કે માડી હું નાખી તો આવ્યો, પણ મારા દાદાએ ખાધું એવું નક્કી હું કરીને થાય? તો કે કેટલા કાગડા તારે? કે વાત જ જવા દો, બે બાજુ પડહાડો ભરેલી હતી. એક કાગડો કે ટોલ્લા ઉપર બેઠો હતો એકલો, કે એ જ તાર દાદો. કે બા તમને ચમ ખબર પડી? કે આખી જિંદગી કોઈના ભેગો બેઠો નથી એટલે એ જવો જોઈએ, બીજું નહીં. મર્યા પછી હું ખવડાવવાનું બાપુ, કન ખવડાય. અને પછી તમે જુઓ તો ચો ધતિંગ કરશે, બે ઈટો મેલીને મોય દીવું પડીને ખાલી ખાલી રોઈ કે માડી તમે જતો આમ ભર દીવા ખોટા ખોટા. ડોહી હતી તાણ તો કોઈ દાડો બધું વનસ્પતિ પેલું ડાલડા જીલાઈ લાઈને ખવડાવ્યું હતું. સોખું તો કી માર હારી આવવાનો યોનો લે રવા દીધું 500 ગ્રામ અને દીવા ભરો. આ તો નકરી અંધશ્રદ્ધા છે, ચોથે ને કર્યો બારો. બે દૂધ નથી આવતી ને હેગડા કી દોયડો પત્યારો હેગડા ચમનું સેટિંગ થાય. અમુક પૂંછડા બોત પૂંછડા દોયડો નો ઓસણમાં દૂધ આવે. સંકલ્પ કરતા આવડવા જોઈએ ને, સારા અને શુદ્ધ સંકલ્પ કરીએ ને, શુદ્ધ સંકલ્પ, સારા સંકલ્પો કરીએ, પરમાત્માથી એરભેર એક રૂપ બનીએ. ન ફાવે તો કોઈક સંત સાધુ મહાપુરુષો જોડે આ યુક્તિ પડી છે એમના જોડેથી માગીએ. બાવા સાધુઓને તમે હો મયો કરો અને ફૂલોમાં હેડાડીને લાવો અને આમ બાવજીને ભગવાન કરતા વધારે માનો તો પૂછપરસે કરો કે બાપુ મુક્તિનો માર્ગ જીઓ. આ તો નકરો કે બાપુ મળ્યા ને એ દંડી આપણી દુકાન જોરદાર હેડે છે, પછી બીજું બધું તારે કે આપણે બધું જે છે તારો ભક્તોની તો 100 મહિનેથી આવતો નથી, જતો રહ્યો. એક ગોણું વચ્ચે આવ્યું હતું, બૈરું જ્યું અને ફ્રીજમાં માલ કરે કુદમ કુદી આખો દન. ઘર્ષણ સાનું ચમ થ? હા તો સજોડાની ભક્તિ છે, પણ એનાથી આપણે રાજી થઈએ છીએ આવા ગીતો સાંભળીને, અને પછી ઘરમાં આ સ્વરૂપ ઊભું થાય. પહેલા જેવું સાંભળીએ ને એવું. હું કોઈનો બહુ જાજો વિરોધ નથી કરતો, પણ વધારે પડતું એટલું બધું દુઃખ ઉપડ્યું છે ને. એક માણસ એવો બંકો ઊભો થાય તમારે જો મોટિયારે વોટ્સએપ પર પાછો છોડા કે એ બોગસ ગીતો ના સાંભળો, સારો સાંભળો, પણ એને એકલાનું આવે હું એને આપેલો તો 10 બીજો રિલીઝ થઈ ગયો હોય. ચમ પોકી વળો તમે. અને એમાં આવા ગયડા બે ડોહા ભજન હોભળતા હોય તો તમે ગલ્લા બહેની એમ કહો કે આ જૂનવાણી લોકો 19મી સદીના સમજ પડતી નથી. અને તમે હોશિયાર, આપણે તો પાર્ટી લેવાની. ચોય ખેખલા જેવો થઈ જાઓ, પોતરી વડે ઉડી ગયો જેટલો લાઇનર પિસ્ટન જતા રહ્યા ગણો. એના લોટા નથી આવતા હાથમાં. લોટો હવડાવે ને તો મમતા લે શું થયું સર? આટલું બધું વાઇબ્રેશન પતી ગયું, મોય ખલાસ થઈ ગયું. પિસ્ટન જતા રહ્યા, બોલ્ટ ખુલી જાય ના મતી. હા નકો 20 નો જો હતા હાથીના બચ્ચા જેવો, તુંબડા જેવો, 35 થતા પોટલીના વરોણે સડ્યું ઉપડ્યું. નાળિયામાં આપણે શેમનું જવું એ ખબર, આખો નાળિયું માપતા કે ફલોનો ભાવ કે સાઈડમાં હટી જાઓ. ભાજ પૂરા થઈ ગયા, રેડી રવામાં. ઓમાં પાછા પીવાવાળા તો ચેવા દોધ પસરતા કે આ બાઉ નેસો ઉતર પસરી વાત થવાની. ઈઓન તો ખાર ખાઈ જાય. ઘણા મળે છે મનો પાછા જીગરવાળા કે મહારાજ માપમાં બોલજો.
પણ અમને બેનિફિટ છે. કદાચ કોકના ઘરની અંદર આવો સતનો દીવો પ્રગટ થઈ જાય ને, એના ઘરવાળી કે એનું ભડભોણ હજુ અંદરથી એમ કે ધનગીરી મહારાજ કરણભાન તો આવ્યા હતા ને અમારા મોમાનો શબ્દ લાગી ગયો, તેઓનું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. એ બેનિફિટ અમને, એ ફાયદો. ઓતળી જ બોલે, તમારી અંદરથી બોલે ને એ જ હરાપ ને એ જ આશીર્વાદ. તમે ફોડો એ આશીર્વાદ નહીં. તમે તો 100 ભેગી થઈને કી તારું હાથ પેઢી જતું રહે એમ નથી કહેતી. અમુક તો ભેગી થઈને કી બુક્કા નાકડી જઈ તારા કઈ ના થાય. બોલો તમે 60 વખત કહો તો પેલાનો આટલું એ ફેર ના પડે. કારણ કે ઓરિજિનલ નથી. ઓરિજિનલ તો ઓતળી બોલે. ઓતળી સારું એ બોલે ને કકડીને બોલે. ખબર છે ને બુનો? ઘેર કુંવાસી આવી હોય ને એને સારો માન મોભો તમે આપો ને તો દીકરી ઘરનું બાયણું જતા જતા એમ કે મારા ભાઈઓનું ખોરડું અમર રજો એમ કે ને તો સાહેબ અમર થઈ જાય. અને હાડી આવે તો હાડલો ઓઢી જાય ને બેની આસુડા પાડેગા. સહદેવ કહે અમે નહીં રહીએ પાંડવો એવા એવા કર્યું આએગા. સાડો આવે તો મુખડું મલકે ને ભાઈઓમાં વેર પાડેગા. હાડો આવું તો કલેક્ટર આવ્યા કે તમે ચોથી યાદ આવી જાઓ અને ભાઈઓમાં આમ કી નહીં તું આવું જ નહીં જાણે મારી ઠાઠડી જ પણ હું નહીં આવું તો ફરી રહેવામાં હાથ હમણો તાણ આખી જિંદગી બીજું શું થાય. આપું આ કરણ પાપા હું સેટિંગ થઈ જાય વાતો છે એટલે લોકો મને એક્શન લઈ શકી ધનગીરી તમે યાર જોણી લીધેલી વાત પણ બધા વિલાયો લાગેલી છે એટલું. પણ આખી ઓન લાઈફ અપ ટુ એન્ડ ઓમ જ જીવીને મરી ગયું. નહીં જાઉં બીજા બધા જાઉં ભાઈ ના જાઉં. કડક ને કડક. થોડા ઢીલા પડો. હમણાં મને એક ભાઈ આમંત્રણ આપવા આવ્યા હતા. પછી મારા અમસ્તા પૂછાઈ ગયું બધું કુટુંબ બધા ભેગા ભાઈ કે બાબજી બે કરો ને જરા પ્રોબ્લેમ છે. મેં કીધું મળવા દે ને યાર મને બોલાવો હોય તો પેલા બે ભણકી એ તો અમારે 15 વર્ષ થઈ ગયો. તો મેં કીધું તોય તું એક વખત મારું નામ લઈને જા કે ધનગીરી મહારાજ આવવાના છે અને આવવું પડે. તો કેવું તાન રોટ નીકળી સાહેબ નેનો થઈને જતો રહે ને કે બાવજી કીધું છે એટલે તમારે આવવું પડે. બસ કશું કોઈ ભેગાય નહીં કરવા પડ્યા કે તું આવ્યો એટલે બધું આવી ગયું ભાઈ. મોય તો હતું જ પણ તું આવ્યો એટલે આનંદ. હવે આપણે ભેગા રોટ નીકળી ગઈ. એ સમજવું પડે. ડરપોક તો ઘણા આવ્યો હોય પણ ડર ફક્ત ઈશ્વરનો. એક ભાઈ કશાન નતો માનતો કે હું ભૂતનું માનતો નથી. મારા જેવાનું હોબડી લીધો આ સત્સંગ ધનગીરી કીધું તો વાત હાચી પણ આ તો ડાયરેક્ટ આપણે નથી માનતા. કીતાન પેલા વલ્લાન ને સજાઈ નાય એ એક કરણ બાજુ બેઠેલો કોણ ગમતો પાડવો છે અવડી પૂઠી બેઠેલો અને તો જઈને કીધું વલ્લાને ને સકી ગોમવાડે મને મોકલ્યો કે હું ભૂત રસ કે ના મને મળી જાય તો કે 4 વર્ષ થયા મને ખબર જ નથી. પેલો બેઠો થયો અને પછી જે સાહેબ નાઠ્યો પેલો કાળો રહી ગયો બેઠો થઈને પૂછ્યું પેલા હોય ભૂત રસ કે ના મને તો 4 વર્ષ થઈ ગયો મળી જાય. પછી ના આદ્યા બધા પેલા ત્રણે ભાઈઓ અને પરિવારવાળા આવી જાઓ. બાપાની આરતી કરીએ પછી સંતોના સત્સંગનો લાભ લઈએ, ભજનિકોનો લાભ લઈએ અને આરતી પૂજા થાળ પછી સંતોનું સન્માન પણ કરવાનું છે અને પ્રસાદી. ઘણા ટાઈમ છે તો હું આવ્યો છું પણ એક વાત તો કે બીડી તો નહીં જ પીવા મળે હો. મોય મંડપની બાળ ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરી સન ચકાચક. હા ફૂલ પેકેજ છે નાસ્તા હંગાથી. અમે બાબા રામદેવનો એક કાર્યક્રમ હતો પેલા આ પેટલ આવો ને એવું કરી ઈઓને મને બોલાયેલો. પછી એ વખત સાહેબ મને ખબર નહીં આ ફૂલ પેકેજ એટલે હું વિમાનમાં બેઠા ને કે ફૂલ આપકા ફૂલ પેકેજ હે. મેં કહું હું મેં કહું આવવા દો બધું મોય ખાવાનું પીવાનું બધું. તે મારા હંગાથી એક બાવો હતો એ નહીં એ તો પેલો તો એવું કશું ના હોય ને કે બાપુ આપ ક્યાં લોગે વેજ લોગે નોન વેજ લોગે મને જેમ તો પેલો બાવો એ હોય ને ખબર નહીં પડી. બાવો કે જો બી હોગા ચલે અરે મેં કીધું બાવજી ચો યાર તમે રમણ પણ કરી નાખ્યું કશું નથી ખાવું બાપુ. મેં કીધું તારું આખું પેકેજ તારા કણા જ રાખા મારે જોઈતું જ નથી. કહોડ છે મને તું દિલ્હી ઉતાર દે નહીં જોઈતું. આપણું ફૂલ પેકેજ છે ચાથી નાસ્તો આનંદ લૂંટીએ. આવો આરતી કરીએ બાપાની. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી જય.